السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر مبشر. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ لہسن جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں، اور وہ ایک یا دو چیزیں اگر اس کے ساتھ ملا کر کھائی جائیں تو کیا ہمارا بلڈ پریشر ایک ہفتے میں مکمل طور پہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ملا کر کھانی چاہیے. دیکھیں، آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر. تو آج کل یہاں میری جو ریسرچ ہے، جس چیز پہ میں کام کر رہا ہوں، وہ ہے بلڈ پریشر، شوگر، اور اس کے ساتھ ہے وزن، ویٹ لاس. اصل میں یہ تین چیزیں جو ہیں یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، تینوں کی تینوں ان تینوں کا آپس میں جوڑ ہے. اگر آپ کا وزن زیادہ ہوگا تو آپ میں بلڈ پریشر ہونے کے چانسز ہیں، اور شوگر ہونے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان لوگوں میں جن میں موٹاپا ہوتا ہے. اور اگر آپ وزن کو کم کر دیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو شوگر ہے، اگر اس کا وزن کنٹرول کر دیا جائے تو اس کی شوگر بھی جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے، اس کی ریڈنگ نارمل ہونے کے چانسز بھی ہیں. اصل میں یہ ٹاپک اس لیے چنا ہے کہ جب بھی آپ ریسرچ کرتے ہیں، لوگ تو زیادہ تر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جس سے بہت جلدی جو ہے ان کی بیماری میں کو افاقہ ہو جائے. کسی کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ایسی چیز استعمال کی جائے، اور وہ میڈیسن دوائی بھی نہ ہو، اور کوئی نہ کوئی ٹوٹکا اس کو ایسا مل جائے جس کے استعمال کرنے سے فوری طور پہ 2 3 دن یا ایک ہفتہ استعمال کرنے سے جو ہمیشہ کے لیے اس کی جو بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لہسن جو ہے اس میں ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، لہسن جو ہے اس کے اندر مینلی جو ہے اس کا انگریڈینٹ ہے وہ ہے ایلیسن. ٹھیک ہے. ایلیسن جو کیا کرتا ہے، یہ خون کو پتلا کرتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. خون کو پتلا کرتا ہے، اور اس وجہ سے جو بہت سارے جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ بلڈ پریشر جو ہے کیونکہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے گاڑھے پن کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ خون کو پتلا کرنے والی چیزیں استعمال کی جائیں. یہ کنسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں. اور اس میں گارلک میں وائٹامنز کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں وائٹامنز B6 ہوتا ہے، مینگنیز ہے، سیلینیم ہے، وائٹامن C بھی. یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں. اور منرل میں ہے فاسفورس ہے، سیلینیم ہے، زنک ہے، کاپر ہے. یہ 3 4 اس میں منرلز جو ہے یہ انگریڈینٹس ہیں. اور یہ گارلک جو ہے، یہ جو فیملی جس کے ساتھ تعلق ہے اس کا، یہ انین کے ساتھ ہے، یعنی کہ پیاز کی فیملی کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، کیونکہ اس میں فاسفورس کی مقدار اس میں زیادہ ہوتی ہے. اور جو اس میں جو سمیل بھی ہوتی ہے وہ فاسفورس ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور فاسفورس ہی کی جو مقدار ہے وہ پیاز میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے ان دونوں پیاز کے اس کا استعمال سے یا لہسن کے استعمال سے تقریباً ایک جیسے ہی فوائد ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے. اب لہسن جو ہے اس کا بلڈ پریشر کے اندر جو ہے اس میں کیا کیا رول ہے. یہ دیکھیں، ایک اسٹڈی کی ہے، ڈبل بلائنڈ اسٹڈی ہوئی ہے. اس اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو 1 سے 3 ماہ تک لہسن اس کو کھلایا گیا ہے، 10 ملی گرام جو ہے لہسن پاؤڈر جو ہے یہ ٹیبلٹ جو کیپسول فارم میں، تو دیکھا گیا ہے کہ 1 سے 3 ماہ بعد ان کا جو سسٹالک جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے اس کی ریڈنگ 10 ملی گرام نیچے آئی ہے، اور نیچے والا جو ہے وہ میکسیمم 5 ملی جو ہے ملی میٹر جو ہم کرتے ہیں نا MM، جو ملی میٹر مرکری. ٹھیک ہے. اور 11 ملی میٹر جو ہے وہ اوپر کی ریڈنگ نیچے ہوئی ہے، اور 5 جو ہے یہ نیچے والی جو ہے ڈائسٹولک پریشر جو ہے وہ کم ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ 3 ماہ تک اگر آپ کھاتے ہیں تو یہ فرق ہے. اور اس کے بعد اسٹڈی کو جب بڑھایا گیا ہے تو اس سے زیادہ اس میں یہ میکسیمم ہے، اس سے زیادہ اس میں افاقہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈفرینٹ انداز سے زیادہ تر جو ہے گارلک جو پاؤڈر وغیرہ ہیں، یا اس کی جو لہسن سے جو ہے جو میڈیسن تیار کی ہوئی ہے، پاؤڈر ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیپسولز وغیرہ ہیں، اس کا استعمال کیا ہے. اب آتے ہیں کہ لہسن جو ہے اس میں یہ جو ہے لہسن کے فوائد یہی چیزیں اور کس کس میں ہیں، بلڈ پریشر میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ فائدہ دیتی ہیں. اس میں دہی ہے،
फ्लैक्स सीड है जिसे हम अलसी कहते हैं, और 100% डार्क चॉकलेट जो है ये दिल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी होती है। जैतून का तेल है, बीट्स जिसे हम चुकंदर कहते हैं, पोमीग्रेनेट जिसे हम अनार कहते हैं, ये भी चीज़ें जो है ये ब्लड प्रेशर को अफाका देती हैं। ठीक है, इनमें भी विटामिन सी, बेसिकली इनमें है विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं फ्लैक्स सीड के अंदर भी, और डार्क चॉकलेट में भी। और ये 3 चीज़ें ही बेसिकली ब्लड प्रेशर को बेहतर करती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ब्लड प्रेशर, लहसुन को ब्लड प्रेशर में कितना खाना चाहिए। देखिए, ब्लड गार्लिक जो है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसको लहसुन का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए, ये इंतहाई डेंजरस है, ख़तरनाक है। ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर 150-90 से नीचे नीचे है तो फिर जो है वो आप आधी या एक जो उसकी काश है वो उसको छोटे छोटे पीस करके सुबह निहार मुंह, जैसे वो मेरे पिछली वीडियो में बताया है कि गार्लिक कैसे इस्तेमाल करना है, वो कर सकती हैं। लेकिन जिसका भी ब्लड प्रेशर 150-95 से ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को लहसुन का कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड थिनर है, ये खून को पतला करता है। और खून पतला जो है, ये हाई ब्लड प्रेशर में अगर खून पतला हो जाएगा तो फालज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं खुद देखे हैं पेशेंट्स, जिन्हें हम कहते रहे हैं कि आप दवाई इस्तेमाल करें, लेकिन वो टोटकों के पीछे पड़ के उन्होंने ब्लड प्रेशर की दवाई बिल्कुल छोड़ दी, और ये लहसुन और इस किस्म की चीज़ों के पीछे पड़ के कि खून को पतला करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, इनके पीछे पड़े हैं और दवाई बिल्कुल छोड़ दी है। तो उससे क्या हुआ है कि ब्लड प्रेशर क्योंकि कंट्रोल नहीं था और खून बहुत ज़्यादा पतला था, उससे ये होता है जो बारीक शरेयानी होती हैं ब्रेन की, वो उसको फाड़ के खून जो है वो जाके फालज, या जिसे हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज, ये कर देता है। इसलिए जो है कतन जो है लहसुन का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर में, जितनी भी ये वीडियोस आप देखते हैं या जितनी मालूमात आपको है कि आप लहसुन इस्तेमाल करें ब्लड प्रेशर के लिए, तो एक लिमिटेड यूज़ है और कम ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर के अंदर लहसुन जो है ये फारज कर देता है, इससे जो है ब्रेन हैमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका खून जो है इंतहाई पतला हो चुका होता है। और किसी बुक में ये नहीं है कि जो है हाई ब्लड प्रेशर जो है वो उसमें खून गाढ़ा होता है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की अलग से एक है प्रॉब्लम है। इसमें ये होती है कि हम जो हमारी नसें जो हैं वो सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जितनी फ्लेक्सिबल होंगी तो जितना प्रेशर हार्ट का आएगा वो उससे लिहाज से वो उतनी वो फैल जाएंगी। लेकिन जब उनका फैलाव नहीं होगा, कम होगा, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ये सारी जो आज की वीडियो का एंड रिजल्ट ये है कि हाई ब्लड प्रेशर के अंदर लहसुन का इस्तेमाल अपने आप को फालज की तरफ और मौत के मुंह की तरफ जो है लेके जाने के मुतरादिफ है। कतन इस्तेमाल लहसुन का, इंतहाई ज़्यादा जिनको ब्लड प्रेशर होता है, बिल्कुल उनको मना है, कतई उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब भी ये चीज़ें इस्तेमाल करें, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लाजमी खाएं, उसको ना छोड़ें। ये टोटके होते हैं साइड बाय साइड, ये नहीं होते कि आप दवाइयों को बिल्कुल ख़त्म करके इनके पीछे पड़ जाएं। दवाई इस्तेमाल करें और साथ साथ चेक करी जाएं, ये चीज़ इस्तेमाल कर लें। अगर ब्लड प्रेशर आपका नीचे आ जाता है तो दवाई को थोड़ा सा कम कर लें, अपने डॉक्टर के से, मुआलिज से डिस्कस करें और मेडिसिन को थोड़ा सा कम कर लें। यकदम मेडिसिन छोड़ के बिल्कुल ही इन देसी और ये जो है ये गलत मलत की जो है ये लोगों की आप ये देख के वीडियोस, जिसमें है जी कि 6 दिन में ये हो जाएगा, 5 दिन में जो है ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, 3 दिन में आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ब्लड प्रेशर या शुगर ना तो ये 2-4-5 दिन में बीमारी आती है और ना ही 2-4-5 दिन में जाती है। ये साल हा साल का प्रोसेस है। किसी को ब्लड प्रेशर फौरी नहीं होता है, कई साल लगते हैं उसकी बॉडी के अंदर तब्दीलियाँ आने में। उसकी जो वेसल्स हैं उनके अंदर चेंजेस आती हैं, या बॉडी में चेंजेस आती हैं, जिसके बाद उसको ब्लड प्रेशर होता है। ऐसे ही शुगर होने में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या कैसे आपका जो है लिवर जो है उसमें इफ़ेक्ट होता है, कैसे आपका पैंक्रियाज जो है वो डैमेज होता है, वो स्लो प्रोसेस है।
وہ نہ یکدم بیماری آتی ہے یا نہ یکدم ٹھیک ہوتی ہے. یہ اس قسم کا کوئی بھی آپ یہ کس کی سنتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنی بلڈ پریشر جس کو ہے اس نے اپنی بلڈ پریشر کی دوائی نہیں چھوڑنی. جو بلڈ پریشر کی دوائی چھوڑے گا وہ فالج میں مبتلا ہونے کے چانسز اس کے مور دین 80-90% ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. بلڈ پریشر کی دوائی چھوڑنا آپ اپنی زندگی کو جو ہے داؤ پہ لگاتے ہیں. دس آل فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ. سی یو ان دا نیکسٹ.